अब समाचार विस्तार से। शालजाबरा भांगा रेलवे यार्ड के उन्नयन तथा कई क्षेत्र में परियोजनाओं को सुचारू रूप से वास्तवायन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर फूडगेज मार्चेंट एसोसिएशन के आवेदन पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकायस्थ ने शालजाबरा भांगा रेलवे यार्ड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर परिदर्शन किया। परिदर्शन के दौरान उन्होंने 2024-2025 साल के परियोजना के आधार पर जो 21 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया, इसके चलते लेबर सेट, टॉयलेट निर्माण व दूसरे परियोजनाओं का कार्यों को सुचारू रूप से उन्होंने निगरानी किया। रेलवे विभाग के अभियोजक तथा कर्मकर्ताओं के साथ कई क्षेत्रों में उन्होंने आलोकपात भी किए, विचार विमर्श भी किए। एसोसिएशन के सदस्य ट्रैक मालिक समिति के प्रतिनिधियों के अभियोग के आधार पर सांसद उत्तर पूर्व रेलवे जनरल मैनेजर के साथ दूरभाष के जरिए आलाप भी किए। कई क्षेत्र में अति जल्द इस क्षेत्र में कार्य के निर्माण कार्य संपन्न किए जाने का मांग किया जा रहा है। वो दोनों यार्ड के कार्यकर्ताओं को 6 महीने के अंदर काम खत्म करने का चेतावनी भी दिया गया है। अपने वक्तव्य में कनाथ पुरकायस्थ ने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय रेल मंत्री के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। एसोसिएशन के सभापति प्रणब पाल चौधरी, भूतपूर्व सभापति असित दत्त पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 2024 अर्थ साल के पर्याप्त आर्थिक राशि अनुमोदन किए जाने के बाद भी क्षेत्र में अहम तौर पर कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे विभाग के अभियंता तथा कार्यकर्ताओं को लापरवाही बरतने का भी उन्होंने आरोप लगाया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। इधर इस दिन कार्यक्रम में साधारण संपादक पंकज जैन, सह सभापति पवन जैन, उप सभापति प्रकाश चांद सुराना तथा उप सभापति प्रकाश राठी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर आखिरकार सरकारी परियोजना के आधार पर आर्थिक अनुमोदन मिलने के बाद भी शालजाबरा रेलवे यार्ड के संस्कार कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने पर जहां व्यापारियों में नाराजगी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे विभाग के कार्यकर्ताओं पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मुद्दे को लेकर कनाथ पुरकायस्थ ने अहम तौर पे इस मुद्दे पर कार्रवाई किए जाने का चेतावनी भी दिया। महीने में एक सर एवरेज एक है, एवरेज एक रेट है, महीने का एक रेट जी लोडिंग का। और अभी सीमेंट लोडिंग हो रहा है सर मणिपुर है, जा रही है ठीक है, नो इशू। ठीक है, ये थोड़ा देखिए बैलेंसिंग का नाइन्टी डेज के अंदर हाफ पार्ट जो बदरपुर एंड है वो हम लोग कंप्लीट करने का प्लान है, और उसके बाद से सेकंड पार्ट में हम लोग इधर का जो करीमगंज एंड है उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर मानसून ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिया तो हमारा टारगेट है विदिन 6 मंथ हम लोग ये कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मानसून का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। अप टू अक्टूबर तक तो मानसून जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। जेसीबी লাগাইয়া কিছু পাথর পালা দিয়েছে, এই যে একটা গোয়ঙ্গচ্ছ ভাব। আর আমরা যারা রেভিনিউ দিই, মানে ফিউ হান্ড্রেডস করোড় আমরা রেভিনিউ দিই প্রত্যেক বছর রেলওয়ে, এবং এই বরাকবাসীর যাতে সাপ্লাই চেইন ঠিক থাকে তখন আমরা চেষ্টা থাকে, এবং আমরা সাফারিংসটা অনেক বেশি। আমরা বিভিন্ন জায়গা জেনারেল ম্যানেজার, ডিভিশনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও আমরা লেখছি, কিন্তু
যখন এটা স্যাংশন হয়েছে তখন আমরা জানতে পারছি, এবং স্যাংশনটা আজকে ইমপ্লিমেন্ট হইতে 2 বছর লাগলো। এটা একটা আমার কাছে মানে আশ্চর্য লাগছে। আজকে সাংসদ নিজেই দেখছেন কাজ শুরু হয়েছে, এবং তারা যেভাবে তারা সাংসদদের বুঝাই দিয়েছে যে আমরা অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে 90 ডেজ, এবং ওই 90 ডেজের মধ্যে যদি কাজ শুরু হয় তাইলে আমরা ধন্যবাদ জানাই রেলওয়ে, যদি শেষ হয় শুরু হয়ে শেষ হয়। আর একটা জিনিস তারা মনসুনের কথা কইছে, আপনারা জানেন বরাক ভ্যালি এবং পার্শ্ববর্তী এরিয়াতে মনসুনের একটা প্রলং মনসুন থাকে। এই যে গত অক্টোবরের 25 থেকে মার্চের মধ্যে এই কাজটা শেষ করা যেত, এবং এই প্রচেষ্টা আসিল না। তো আমরা কিন্তু সারা জীবনে জনসাধারণ আপনারা প্রশাসনটা খালি ধাক্কাই দিবনি, এটা আমরা একটা দুঃখ আপনার কাছে প্রকাশ করলাম। আর যেহেতু সাংসদ আজকে আইসুন আমরা ডাকে, আমরা আপনার মাধ্যমে তাইন্দেও ধন্যবাদ জানাই। আমরা অভিভূত যে উনি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন। এখানে যারা কর্তব্যরত যারা রেলওয়ে স্টাফ এবং বা আমরা যারা ওয়ার্কার আছে, এখানে ইউনিয়ন আছে যারা এখানে এই সব কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখাশোনা করে, তার অনেক কষ্ট আমরা জানি, কিন্তু তার মধ্যেও তারা এই কাজ চালাই যাবে, তারারে আমরা শিলচর ফুড গ্রেন মার্চেন্ট ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা কিন্তু এই লড়াইটা জারি রাখবো। এটা যদি এই কাজটা যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় তাহলে কিন্তু আমরা লড়াইটা জারি রাখবো। এবং সাংসদের আমরা কইছি, তাই নিয়ে কথাটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যে রেলওয়ের দায়িত্ব আছেন তাদের কাছে পৌঁছাইবা, এবং মনে হয় যে এইবার বোধহয় কিছুটা সুরা হইব। ধন্যবাদ। ভাঙা না, আমি শালচাপড়াতেও রেলওয়ে ইয়ার্ড যেটা আছে, যেখান থেকে রেলওয়ের ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এখানে র্যাক আসে, এবং র্যাকের মাধ্যমে বাইরে থেকে জিনিসপত্র আসে, যে জিনিসপত্র এখানে লোডিং আনলোডিং হয়, এবং তারপরে সেটা শুধু বরাক উপত্যকা নয়, আরও আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে সেটা সাপ্লাই হয়, সেখানে যাতে জনগণের সুবিধার জন্য। মূলত ফুড গ্রেন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে এরকম আমরা যে ইয়ার্ডের দুটো ইয়ার্ড আছে এখানে শালচাপড়া এবং ভাঙ্গা, সেখানে কাজ করার জন্যে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা দরকার সেরকম আমরা পাচ্ছি না, যার জন্য আমাদের লোডিং আনলোডিং করতে আমাদেরকে অসুবিধা হচ্ছে। তো আমি ওদেরকে বলেছিলাম যে ঠিক আছে, আমি ফিজিক্যালি একবার যাব, এবং আমি ইতিমধ্যে দুটো ইয়ার্ডে আমি ফিজিক্যালি পরিদর্শন করেছি, এবং সেখানে আমার রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিকরা তারাও ছিলেন, এবং তাদের সাথে কথা বলে, এবং যেটা ফিজিক্যালি তারা যেটা দেখিয়েছেন যে ইতিমধ্যে শালচাপড়া ইয়ার্ডে কাজ স্টার্ট হয়ে গেছে, এবং ওটা উইদিন 3 মান্থস ওনারা বলছেন যে ওটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখানে মেইনলি হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে রাস্তার দরকার, সেই রাস্তাটা যাতে সঠিক থাকে, এখানে একটা লেবার শেড থাকা, এবং সেখানে টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা, এরকম যেগুলা বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো দরকার হয়, সেটার জন্য ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট থেকে, ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। শালচাপড়াতে কাজ শুরু হয়েছে, এখানে ভাঙ্গাতে ইতিমধ্যে সেটা স্যাংশন হয়েছে। স্যাংশন হওয়ার পর আগামী 2-3 দিনের মধ্যে এখানে ভাঙ্গার এইটা যে রিনোভেশনের কাজ সেটাও শুরু হবে। এবং আমি এনএফ রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজারের সাথে আমি কথা বলেছি, তাকেও আমি বলেছি যে এই ব্যাপারে ওনারও যাতে একটু দৃষ্টি থাকে, অন্ততপক্ষে যারা এখানে একটা এই কাজটা করছেন, যে আমাদের কাছে বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার যে একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা কাজ করতে যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়, সেই ফ্যাসিলিটি যেটা দেওয়ার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সেটা যাতে দেওয়া হয়। এবং আমাকে জেনারেল ম্যানেজার উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে আগামী 6 মাসের ভেতরে এই যে সমস্যা, যেটা ইয়ার্ড সম্পর্কিত ট্রান্সপোর্টেশন থেকে শুরু করে লোডিং আনলোডিং থেকে শুরু করে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো আগামী 6 মাসের ভেতরে সেটা ঠিক হবে, এবং পরবর্তীতে তারা এখান থেকে যাতে ভালোভাবে তাদের যে কাজ যেটা করছেন সেই কাজটা তারা সুন্দরভাবে তারা করতে পারবে। প্রথমেই আমি আমাদের সংসদ যিনি কনাথ প্রকাশিত, ওনাকে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যে গতকালকে ওনাকে আমরা বলেছিলাম, বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি রাজি হয়ে গেছেন, বলছেন চলো যাবো, আমি নিজের সরজমিনে দেখে আনবো। আমাদের এই দাবি ছিল দীর্ঘদিনের, আজকে প্রায় 2020 থেকে আমরা কন্টিনিউ লাগাতার রেলওয়ে মিনিস্টার থেকে ধরে, জিএম থেকে ধরে, রেলওয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরে সবাইকে চিঠি দিয়েছি। তারপরেও দীর্ঘদিন পরে আজকে শালচাপড়া এবং
ভাঙ্গার যে কাজ হচ্ছে তার জন্য আমরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের ফুটগেজ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা চাইবো যে এখানকার যারা লোক আছে ওরা তদাকারি করুক, যাতে ভাঙ্গার আশেপাশে যারা এখানে এই ইয়ার্ডের সঙ্গে জড়িত আছে তারা তদাকরি রাখুক, যে যাতে করে কাজটা ভালো হয় এবং নিম্নমানের না হয়।